حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله على محمد في السماوات والأرض استووا واعتدلوا سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف إن تمام الصلاة والأذكار من مكان ما رفعت الصلاة جميعا رحمكم الله صلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, sekaligus ada yang bermusyafahah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, yaitu terutama kita melaksanakan sholat subuh dengan alhamdulillah dilaksanakan dengan berjamaah. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu enggak terasa terus berputar, silih berganti, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Berarti kita sebentar lagi akan menghadapi atau kedatangan bulan Ramadan. Semoga di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberkahkan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, supaya kita disampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang, kita sampai umur kita ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Sambut dengan penuh kegembiraan. Sebentar lagi tinggal menghitung hari. Kenapa? Di bulan Sya'ban ini kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Kan semalam kita sudah yang dinamakan nisfu Sya'ban. Itu artinya nisfun itu setengah, Sya'ban bulan Sya'ban berarti setengah lagi. Bahkan ada nisful awal, ada nisful akhir. Semalam nisful akhir. Ada sebelumnya nisful awal, kemarin nisful awal berarti malam Selasa. Banyak yang malam Selasa, banyak. Nah, juga di Masjid Ar-Raudhah sekalian penutupan pengajian, kemudian sekaligus nisfu Sya'ban berarti malam Selasa, malam Rabu di sini. Alhamdulillah saya juga gak hadir di sini, mohon maaf. Saya mimpin di Tegalan itu, di Tegalan di Matraman Masjid At-Taqwa. Itu. Kan semalam pulang sudah sampai jam 11 itu. Gitu. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan nisfu Sya'ban. Sebentar lagi berarti kita tinggal menghitung hari ke bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kita. Minta kepada Allah baca surat Yasin satu kali. Untuk apa? Untuk meminta dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawwil umurna fi taatillah. Amin. Yasin yang kedua di malam nisfu Sya'ban kita baca, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan rezeki, supaya diberikan rezeki yang barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair bi khair, bertambah-tambah kebaikan dengan kebaikan. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak merasa memiliki, tetapi kita merasa dititipi. Insya Allah kalau rezeki kita dititipin oleh Allah, merasa dititip, bukan merasa milik kita, insya Allah akan dijalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dimudahkan untuk mencari rezeki. Untuk apa? Untuk mendorong ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca surat Yasin yang ketiga, yaitu meminta ditetapkan iman Islam, ditetapkan, dikuatkan iman kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap iman kita terus sampai sampai hayat kita,
sampai meninggalnya kita dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Banyak-banyaklah kita berdoa di malam nisfu Sya'ban. Banyak-banyaklah kita, karena malam nisfu Sya'ban ini disebut malam ampunan maghfirah. Malam nisfu Sya'ban, malam yang itu malam rahmah. Malam nisfu Sya'ban yaitu malam apa? Dilipat gandakan pahala oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban kita malam ditutupnya catatan amaliyah ibadah kita, baiknya ataupun buruknya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal kebaikan kita, mencatat amal kejelekan kita. Siapa yang ditugaskan? Malaikat raqib. Tugas untuk mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal keburukan manusia. Makanya di situ kita mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban diampuni dosa-dosa kita, ditutup catatan amal kita, ditutup dengan catatan amal kebaikan kita, kebaikan kita, sehingga yang kita lakukan bisa menutupi dosa-dosa kita. Kata Nabi apa? Wa'adbi sayyi'atil hasanat tamhuha. Bila mana kita hilaf, bila mana kita melakukan kemaksiatan, kata Nabi, wa'adbi sayyi'atil hasanah, maka ikutilah dengan kebaikan tamhuha, maka kebaikan itu akan menutupi, akan menghapus keburukan-keburukan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Keburukan itu, kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan kita. Mudah-mudahan dengan ditutup catatan amal kita, ditutup dengan banyak-banyak kebaikan, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Makanya di dalam wudu kita minta kepada Allah, berdoa, maka kata Allah, istajib do'ana, kata ud'uni. Kata Allah, mintalah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, istajib do'ana, maka Allah akan memberikan ijabah, akan mengabulkan apa yang kita minta. Di dalam wudu kita baca doa ketika membasuh kedua tangan kanan kita berdoa, Allahumma atini kitabi yamini wa hasibni hisabai yasir. Suka begitu apa kagak? Kita membasuh di dalam wudu, membasuh tangan kanan suka berdoa begitu apa kagak kira-kira? Kagak ada yang jawab. Ada kira-kira? Ya ada. Apakah ada pada ngantuk? Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah atini, semoga memberikan atini kitabi kepada kitabku, kepada catatan amalku. Kitabi biyamini diterima dengan tangan kanan. Wahasibni hisab yasira, dan semoga Allah menghisab catatan amalku dengan hisaban yang ringan, yang enteng. Makanya di situ. Kemudian kalau kita membasuh tangan kiri, Allahumma la tutini kitabi bisimali aw mi wara'i dhahri. Cukup begitu tangan kiri. Baca doa ketika berwudu kita, Allahumma la tutini kitabi bisimali aw mi wara'i dhahri. Minta udhuni astajib lakum, udhuni. Berdoalah kepada Allah. Allahumma la tutini, Allahumma ya Allah la tutini, janganlah engkau berikan la tutini kitabi kepada catatan amalku, kitabi bisimali dengan diterima dengan tangan kiri, aumi waraidohi, dan diterima dari belakang. Minta kepada Allah supaya tidak diterima catatan amal kejelekan dengan tangan amal kiri dan diterima dari belakang. Siapa? Minta kepada Allah itu supaya apa? Supaya diberikan catatan amal kita nanti di yaumil kiamah diterima dengan tangan kanan, kemudian diterima, kemudian dihisab dengan hisaban yang enteng. Makanya Allahumma atini kitabi biyamini wa ansibni sabaya yasira. Allahumma la tutini kitabi bisimali awmi wa ra'i dhahri. Itu doa minta kepada Allah, udhuni astajib lakum. Mudah-mudahan semalam kita mengadakan nisfu Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan luang waktu, diberikan kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atau memanfaatkan
menggunakan waktu kita jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan nikmat itu. Ada dua nikmat kata Rasul, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat dan dua nikmat ini bisa manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Mana yang pertama? Asyhadu, nikmat sehat. Nah, ketika kita lagi sehat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ibadah tidak sungguh-sungguh, asal-asalan. Tapi ketika kita udah sakit, barulah kita ngerengek, minta kepada Allah, meminta kesembuhan. Tapi udah sembuh, di dalam hatinya kalau saya sembuh akan rajin ibadah. Udah dikasih sembuh, lupa lagi ibadah, rajinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat sehat. Mudah-mudahan sekali lagi sehat, pergunakan kesehatan kita. Selagi datang sakit, maka tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Banyaklah beramal soleh. Yang kedua, wal faragh, nikmat luang waktu. Banyak waktu kita pergunakan untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Sebab orang yang tidak meluangkan waktu, yang menyia-nyiakan waktu, Allah bersumpah di dalam Al-Quran, orang yang begitu adalah orang yang rugi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa. Ini wawunya wawu harap qasam. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u. Bahwa huruf qasam itu ada 3, wawu, ba dan ta. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Banyak kerugian. Kalau seandainya kita hidup di dunia, kita tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan, kesempatan yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita menyesal ketika ajal kita datang. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah tidak akan memaju mundurkan kalau ajal kita sudah datang. Allah tidak akan memberikan kesempatan. Walaupun kita merengek meminta kepada Allah supaya untuk diberikan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, tidak akan Allah berikan. Selagi Allah memberikan kesempatan, selagi Allah memberikan waktu, pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah. Illal ladzina amanu, terkecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, yang percaya. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada para nabi. Iman percaya, bukan beriman aja karena kita iman apa? Wa amilus shalih, tidak cukup dengan iman. Sebab banyak orang kafir juga beriman percaya. Wa amilus shalih, dan orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, imtisalul awamirillah wa ijtinabin nawahi, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Itu yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq, dan saling wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati, supaya saling menasihati ketaatan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati supaya apa? Menepati kesabaran. Saling menasihati, saling mengajak kebaikan. Maka kata Rasul, orang yang mengajak kebaikan terhadap sesama manusia, maka Allah akan beri pahala berlipat ganda. Ajak kita supaya ajak kebaikan, ajak salim, ajak untuk apa? Ajak untuk melakukan kebaikan, ajak untuk bersedekah, ajak untuk apa? Untuk sholat ke masjid. Mari kita makmurkan masjid, ajak kita. Itu supaya apa? Supaya kita mendapat yang disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan,
bisa menjalankan nanti ibadah puasa dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk memperbaiki amalia ibadah kita supaya amalia ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan yaitu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surganya Allah tercapai. Yang mudah-mudahan kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga kita terus untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi para jamaah yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur sampai ke bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اغفر ذنوبنا وحسن مقاصدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.